Yes, Akka. Yes, Akka. ఓకే ఓకే. ప్రభు నామంలో మీ అందరికి వందనాలు, మీ అందరి ప్రార్థనలు. వీఆర్ ఏబుల్ టు రీచ్ సేఫ్లీ అండ్ ఆల్సో హెల్దీ. మాతో కూడా డాక్టర్ నీలా నాయర్ 1 day గ్యాప్తో మేము వీఆర్ ట్రావెల్ టుగెదర్ యాక్చువల్లీ టు బెంగళూరు. సో మేడం కూడా చూద్దాం. సో హ్యాపీ. సో మేబీ ఖండాంతరాల అవతాలు ఉన్నా సరే ఈ వర్చువల్ ప్లాట్ఫామ్ దేవుడు ఒక రకంగా కరోనా గిఫ్ట్గా మనం అనుకోవచ్చు. ప్రావిజన్ ఈ రకంగా వాక్యం చదువుకోవడానికి. చక్కటి పాట పాడారు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద నైస్ రీక్యాప్ అరుణ. నేను చెప్పిన దానికి చక్కటి క్లారిటీ ఇస్తున్నావని అనిపిస్తూ ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్. ఈరోజు మనం నెక్స్ట్ పోర్షన్ 2nd చాప్టర్లో చూద్దాము. 1 Peter chapter 2 verses 21 to 25. verses 21 to 25 కి వెళ్దాము. చదువుతారమ్మా? To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. He committed no sin, and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the tree, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Thank you, madam. Thank you. So basically, this is nothing but the example of Jesus Christ. So verse 21 to 25, it starts like this: to this you are called, to this you are called. Or in some translations, for to this you are called, or for into this you are called. Maybe for some reasons we do not know. NIV, for is not there in the NIV. Whereas in other translations, it is written for to this. For is almost like giving an explanation or conclusion, whatever. For into this. So what is this here? What is this here? Suffering for doing good, Akka. Suffering for doing good. Very good. Because it is in continuation with the verse 20. Verse 20 concluded that it's good that you suffer for doing good. It's good. It is written, it's good to suffer for doing good. So in that context, he is saying that to this you are called. We are called to do good and to suffer for doing good. Isn't it? Isn't it? Immediate context. Isn't it? Yes. The immediate context is, what is our calling? What is their calling at least? What is this the Peter is referring means? To suffer, doing good. So that is this here. Okay. So Peter is alluding to what he has just written. 1 Peter 2:20 about suffering for doing good. And we can also see 2:19 also, suffering for doing good. Okay, so that's what Peter is saying that. So, and then, who are you there? You means who are they? There
and Peter is referring. You, Believers. believers, okay? Slaves. Maybe in Slaves. the slaves. 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 Maybe in the first chapter, first 2 verses, isn't it? The description of the recipients of this letter. Mm. Kada, Yes. isn't it? God's elect, Yes. They were God's God's elect, elect, Chosen. strangers, Chosen. strangers, Exiles. exiles, Exiles. Chosen. scattered, chosen. chosen, and also they were sprinkled by the blood of Jesus Christ, Yes. and they were made saints, isn't it? Saints. All this. Who are they? There means this is the description. Peter knows to whom he is talking to, isn't it? It's not to the general public he is telling. Avuna kada? Mm. It's not the general public. It's to the called, and it's to the chosen, and Elect. it's to the elect. It's to the people who are sprinkled by the blood of Jesus Christ. It's to the people who are sanctified by the Holy Spirit, who are called, chosen, elect by God the Father, isn't it? Who are they means this is the great description about the people to whom Peter is talking to. Okay, so now when we think of you here, who are they now, nowadays? In Peter's days, in Peter's words, what we have seen, but now, what do you think about you here? Am I clear? Yes, ma'am. Yes. Who are you now? Is it to all? No. Okay, ma Premlata. But now you have returned to the shepherd and overseer. Okay, We- okay. It is there. Okay, Yes. okay. So, We are the sheep of the uh, great shepherd. sheep. Okay, sheep. Is it to all Christians? Are they included in you Yes. here? Yes. All Christians Yes. by birth, Yes. by birth Christians? Born again. Born again. పనివారు లేదా మంచివారును సాత్వికులు Those who have returned to the shepherd. Return to the shepherd. That means those who are called, Wow. those who are chosen, those who are elect, those who are sprinkled Sanctified. by the blood of Jesus Christ, sanctified by the Sanctified. Holy Spirit. That means all those who are born again Christians. Kada. Yes. కానీ చాలాసార్లు మనం ఈ కైండ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మనం. క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీలో పుట్టారు కాబట్టి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. పుట్టు క్రైస్తవులు అంటాం కదా. చాలాసార్లు బిలీవర్స్ని కూడా నేను చూస్తాను. మన బిలీవర్స్ ఇళ్లలో పుడతారు కదా పిల్లలు, మన పిల్లల్ని, వాళ్ళని సెయింట్స్ లా బిహేవ్ చేయమన్న డిమాండ్ ఒకటి చూస్తాను నేను పుట్టిన దగ్గర నుంచి. వాళ్ళకి
ఆ సాల్వేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా వాళ్ళు ఎలా సెయింట్స్ లాగా బిహేవ్ చేస్తారు? ఆ పాయింట్ని మనం చూసి దాన్ని ఫస్ట్ అడ్రస్ చేస్తే అప్పుడు ఆ సెయింట్లీ బిహేవియర్ అనేది వస్తుంది. అంతే కదా? ఇజంట్ ఇట్? సో వాట్ మై పాయింట్ ఈస్ హియర్, యూ మీన్స్ ఆల్ దోస్ హూ ఆర్ బోర్న్ అగైన్ అన్నమాట. బోర్న్ అగైన్ క్రిస్టియన్స్, బిలీవర్స్, హూ హ్యాస్ ద సీడ్ ఆఫ్ గాడ్ కదా. ఆ విత్తనం లోపల ఉన్నది అన్నమాట. హూ హ్యాస్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని ఆత్మ వాళ్ళలో ఉంది. ఆన్ హూమ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ వర్క్, వాళ్ళ మీద దేవుని వాక్యం పనిచేస్తుంది. సో యూ మీన్స్ దట్స్ వై ఫర్ దిస్ యూ వర్ కాల్డ్ అని. యూ అంటే చాలా స్పెషల్ ఇక్కడ అనమాట. ఓకే, ఓన్లీ దోస్ హూ ఆర్ చోజన్, హూ ఆర్ ఎలెక్ట్, who are called, who are sprinkled by the blood of Jesus Christ, and who are sanctified by the Holy Spirit to obedience. Only they are included in this call, isn't it? The call is here, suffering for doing good. Only they are included. And as Premlata is saying perfectly, that those who have returned to the great shepherd, the sheep, వాళ్ళకి ఈ మాటలు చెప్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో డస్ దిస్ కాల్ అప్లై టు అస్ టు? యాజ్ వి స్టడీ దిస్ ప్యాసేజ్, డస్ దిస్ Yes, very much. సో ఇన్ వాట్ వే? We have heard his voice. We know that we are called, and ఎగ్జాక్ట్లీ. And we have returned to shepherd, isn't it? yeah, yes, Yeah. So we are different from the general public, isn't it? Yes. yes, సో మనం వాళ్ళలాగా ఎలా ఉంటాం? డిసైపుల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అని మనం చదువుకున్నాం కదా. Oh. సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ లో వీఆర్ కాల్డ్ టు బి డిఫరెంట్. వీఆర్ సో వీ నీడ్ టు డేర్ టు బి డిఫరెంట్, లైక్ డానియల్ లాగా అనమాట. డేర్ టు బి డిఫరెంట్. డానియల్ ఇస్ డేర్ టు బి డిఫరెంట్. ఆ రకంగా సో వి ఆల్, మనం ఎవరెవరమైతే యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని సంతరక్షకునిగా అంగీకరించామో, మన పాపాలు క్షమింపబడినవో, మనకి పరలోకం ఉన్నదో, మనం ప్రభు బిడ్డలు అని చెప్పుకుంటున్నామో, all those of us who are professing that I am a child of God and I have returned to the shepherd అని మనం ఎవరమైతే క్లెయిమ్ చేస్తున్నామో, all of us who are claiming, who are taking pride, and who get a great comfort in believing that we are called, we are chosen, and we are elect అన్న మనందరికీ that includes this call. This call is to suffer by doing good. That's our call as a child of God, as a sheep of great shepherd. అలాంటిదే మన కాల్. Is it exciting or is it very exciting, very exciting, very feeling very secure. Yeah. In this world, మనకి what is the call అంటే,
to suffer for doing good. That is our call. That to this you were called. Maybe I can write my name there. For to this, you can write your name and keep it in front of us every time. Every time, by doing good, when we are mistreated, when we are insulted, when we are mocked at, and when we are questioned, our intentions are misrepresented. Every time it happens, is it easy to go through that? Is No. it easy? No, not at all. But remember, for to this I am called. For to this I was called. అంటే అది వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు అనమాట. ఏంటి అసలు మంచి చేసి శ్రమ పడ్డం, తప్పు చేసి శ్రమ పడతారు ఎవరైనా, అది కూడా రాశాడు అక్కడ. ఏముంది, ఇఫ్ యూ డూ ఈవిల్ అండ్ యూ సఫర్, ఇట్స్ న్యాచురల్. బట్ Yes. వాట్ ఈస్ సూపర్ న్యాచురల్? వాట్ ఈస్ సూపర్ న్యాచురల్ అంటే సఫరింగ్ by doing good is supernatural. That is divine. That is divine. Not human. It is divine. Only those who are born again. వాళ్ళకే ఈ పిలుపు అన్నమాట. వాళ్ళకే ఈ పిలుపు. ఇది మరి నిజంగానే is it a great call? A blessed call? A blessed call. A happiest call? We have to consider that. We have to consider that. అది మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. చాలా కానీ ప్రాక్టికల్గా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీ టైం అది పెయిన్ఫుల్గానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనమేమి సింగిల్ పీపుల్ కాదు మనం. ఇట్ విల్ బి పెయిన్ఫుల్. పెయిన్ ఉండదని అంటలేదు. అందుకే మనం ఫస్ట్ పీటర్ ఫస్ట్ చాప్టర్లోనే చెప్పాడు, కొంతకాలం మీరు ఈ శ్రమలను అనుభవిస్తున్నప్పుడు మీరు దుఃఖపడుతున్నారు. యా, పెయిన్ ఈజ్ రియల్ అన్నమాట. పెయిన్ ఈజ్ రియల్. ఆ దుఃఖం వాస్తవం, అది ఉండదంటానికి లేదు. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం కన్సిడరింగ్ ద గ్లోరీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్ అంటే చెప్పన సక్కనమైన సంతోషం, ఆనందం అనేది ఉంటుంది అన్న. సో ఈ రకమైన ఈ కాల్ అండ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ మనం చూస్తున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ మై కాల్, దిస్ ఈజ్ యువర్ కాల్. లెట్స్ రైట్ అవర్ నేమ్ దేర్. ఫర్ టు దిస్ అని అక్కడ మన పేర్లు రాసుకుందాం. వీఆర్ కాల్డ్ దేనికి అంటే సఫర్ ఫర్ డూయింగ్ గుడ్. ఇమ్మీడియట్ కాంటెక్స్ట్లో మనం చూస్తున్నాం అనమాట. ఆర్ యూ దేర్ ఇన్ దిస్? యూ ఆర్ యూ దేర్? It's a very personal question for each one of us to think of. మనం గనక షీప్ ఆఫ్ గ్రేట్ షెపర్డ్ అయితే గనక, రక్షింపబడి ఉంటే గనక, మరి క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క రక్తం చేత ప్రోక్షింపబడి ఉంటే గనక, మనం ఎన్నుకోబడ్డాం, మనం పిలువబడ్డాం, మనం ఏర్పరచబడ్డాం. ఎందుకు? వాట్ ఫర్? చోజన్ టు సఫర్ ఫర్ డూయింగ్ గుడ్. వాట్ ఫర్? కాల్ టు సఫర్ ఫర్ డూయింగ్ గుడ్. అది ఎవరండి చెప్తారు? ఇలాంటి బాధ ఎక్కడుంటుంది? ఎక్కడ కనపడదు? ఓన్లీ ఇన్ క్రిస్టన్డమ్, కేవలం క్రైస్తవ్యంలోనే. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్లో మిమ్మల్ని దీవించే వాళ్ళని మేము దీవిస్తే మీకేం ఫలం? మిమ్మల్ని ప్రేమించే వాళ్ళని మీరు ప్రేమిస్తే మీకేం ఫలం? మిమ్మల్ని శపించే వాళ్ళని దీవించండి. బ్లెస్ బ్లెస్ దోస్ హూ కర్స్. ఎంత అంటే ఒక పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అనేది మనం చూస్తామన్నమాట. సో ఊస్ట్ అనే ఆయన ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. ద డివైన్ కాల్ ఆఫ్ గాడ్ టు ఎ లాస్ట్ సిన్నర్ ఈస్ అన్ ఎఫెక్చువల్ కాల్ ఇన్ టు సాల్వేషన్.
And an accompaniment of that salvation is suffering for righteousness' sake. రక్షణ అంటే నశించిపోతున్న మనకి రక్షింపబడటానికి పిలుపు. బట్ ఆ పిలుపులో ఆ రక్షణ పొందిన వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే యూజువల్లీ మన సేల్ ఉంటాయి కదండి, ఒకటి కొంటే ఒకటి ఫ్రీ అంటాడు అనమాట. సో ఇట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ అనమాట. ఆ ప్యాకేజ్ లో ఏంటి అని అంటే రక్షణతో పాటుగా శ్రమలు కూడా అనమాట. సాల్వేషన్ అండ్ సఫరింగ్ ఫర్ రైచియస్నెస్, నీతి నిమిత్తం శ్రమ పడటానికి. అందుకే మనం ఆ లాస్ట్ బ్లెస్సింగ్ లో మనం చూస్తాం అన్నమాట కదా. ఏమనంటే నీతి నిమిత్తము మిమ్మల్ని హింసించి నిందించి మీ మీద చెడ్డ మాటలు ఎలా పలికినప్పుడు సంతోషించి ఆనందించండి. సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు ఎవ్రీ చైల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ వితౌట్ ఎనీ ఎక్సెప్షన్. ఒకవేళ అది జరగట్లేదంటే మరి మనం ఆలోచించుకోవాలి, మన ఐడెంటిటీని మనం కాపాడుకుంటున్నామా, మన కాల్ని మనం మెయింటైన్ చేస్తున్నామా. ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్స్, సో కాల్ టు సాల్వేషన్, it eventually is accompanied by the call to suffering for doing good or for righteousness sake అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. సో ఫర్ దిస్ యు ఆర్ కాల్డ్. ఈవెన్ పాల్ కూడా చెప్తా ఉన్నాడు. మనం ఫిలిపియన్స్ 1st chapter 29 verse బ్యూటిఫుల్ గా చెప్తాడు అక్కడ. చదువుదామా? ఫిలిపియన్స్ 1st chapter verse 29. For it has been granted to you on behalf of Christ, not only to believe in him, but also to suffer for him. Not only to believe on him, but also to suffer for his sake. అక్కడ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. నేను పెట్టిన దాంట్లో ఫర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ అన్నది, కానీ మీరు చదివిన వర్షన్లో ఏమనుందండి? ఇట్ ఈస్ గ్రాంటెడ్ అని ఉంది కదా. గ్రాంటెడ్ అంటే అర్థం గ్రాంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ ఒక రకంగా ఒక వరం లాగా అన్నమాట. ఇట్స్ లైక్ ఎ గిఫ్ట్ కదా. గ్రాంటెడ్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎ గిఫ్ట్ అన్నమాట. టు సఫర్ ఫర్ హిస్ సేక్, క్రీస్తు ప్రభు వారి యందు విశ్వాసం ఉంచడం మాత్రమే కాదు, ఆయన కోసం శ్రమ పడ్డానికి మనకి ఇవ్వబడింది అన్నమాట. ఎంత గ్రేట్ కాల్! వాట్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ కాల్? దిస్ గ్రేట్ కాల్ అనేది అంటే ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలి అంటే 1 Peter 2:20లో మనం చూస్తాం అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిజర్వ్డ్ సఫరింగ్, అన్డిజర్వ్డ్, మంచి చేసి శ్రమ పడటం అనేది అనమాట. సో ఇన్ ద లైఫ్స్ ఆఫ్ ఎ సెయింట్ ఈజ్ నాట్ గాడ్స్ ప్లాన్ బి. అంటే శ్రమలు అనేవి గాడ్స్ ప్లాన్ బి కాదు, ఇది పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ అని మనం ఆల్రెడీ చూసాం. సో కాబట్టి ఈజ్ ఇట్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎ ప్రాబబిలిటీ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఎ ప్రామిస్ అని అంటే సఫరింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఎ పాసిబుల్ బట్ ఈవెన్ మోర్ ఇట్ ఈస్ ప్రాబబుల్. ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ సో ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఎ ప్రామిస్, వాగ్దానం అన్నమాట ఇది. టు సఫర్ ఫర్ డూయింగ్ గుడ్, టు సఫర్ ఫర్ the sake of Christ, to suffer for righteousness sake. ఇవన్నీ మనం చూస్తాం స్క్రిప్చర్లో అన్నమాట. ఇట్స్ ఎ ప్రామిస్, ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్, ఇట్స్ ఎ గ్రాంటెడ్. అంటే ఈయన అంటారు అనమాట, ఏమనంటే కనుక పాల్ ఎక్కడ 2 Timothy 3:12లో కూడా అంటారు. ఏమని అన్నారు? 2 Timothy 3:12లో it says, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Will be persecuted. Persecution is promised.
పర్సిక్యూషన్ అనేది ఇంకా గ్యారంటీడ్ అన్నమాట. విల్ బి పర్సిక్యూటెడ్. గాడ్లీ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు శిష్యులతో అన్నారు, ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యూ విల్ హ్యావ్ ట్రయల్స్ అండ్ ట్రిబులేషన్స్. ఈ లోకంలో మీకు శ్రమలుంటాయి అని అన్నారు. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు నన్ను శ్రమ పెట్టారు. కాబట్టి యాజ్ అ ఫాలోవర్స్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ మనకి కూడా శ్రమలుంటాయి అన్నమాట. గాడ్లీ, టు లివ్ ఎ గాడ్లీ లైఫ్ ఇన్ క్రైస్ట్ జీసస్, పర్సిక్యూషన్ అనేది తప్పకుండా ఉంటుంది అనేది మనం చూస్తాం అన్నమాట. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బుక్స్ ఆర్ బుక్లెట్స్ ఆన్ ప్రామిసెస్ డోంట్ ఇంక్లూడ్ దిస్ ప్రామిస్ అని అంటున్నారు కదండి. ఎవరైనా ప్రామిస్, గాడ్స్ ప్రామిసెస్ అన్ని అన్ని ఎత్తి రాస్తారు కదా, అందులో ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా ప్రామిస్ చూస్తామా? చూడమ్మా కదన్నమాట. అందుకే ప్రామిసెస్ పుస్తకాలు చదివే వాళ్ళకి కష్టంగా ఉంటది అన్నమాట. అలాంటి పుస్తకాలు మనం చిన్న చిన్న బుక్లెట్లు పెట్టుకొని అప్పుడప్పుడు మనం ఇట్స్ గుడ్, ఓకే, ఇట్స్ గుడ్, బట్ అందులో ఇది కూడా పెట్టుకుంటే కనుక అసలు రియాలిటీ అండ్ ఆల్సో అండర్స్టాండింగ్ లో ఎంత షిఫ్ట్ ఉంటుందో కదా. ఆర్ అదర్వైజ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ప్రామిసెస్ ఇలా చెప్తున్నాయి, నా లైఫ్ లో ఎందుకు ఇలా ఉంటుంది అని. సో మెనీ క్వశ్చన్స్, సో మెనీ అన్ఆన్సర్డ్ పజిల్స్ లాగా ఉండిపోతాయి అది అన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే ఇది ఇంక్లూడ్ అవుతుందో అక్కడ మన పజిల్స్ అన్ని ఏమవుతాయి? సాల్వ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో పాల్ టాట్ ద సెయింట్స్ అట్ Thessalonica 3rd chapter, 1 Thessalonica 3rd chapter 3-4 verses చదువుదాం. 1 Thessalonica 3-4 verses, chapter 3 and 4. So that no one would be unsettled by these trials, for you know quite well that we are destined for them. In fact, when we were with you, we kept telling you that we would be persecuted, and it turned out that way, as you well know. Okay. 3-4. Thessalonica వాళ్ళకి కదండి ఎంత చక్కగా చెప్పాడంటే, ఫస్ట్ Thessalonica వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు చెప్పాడు అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ హీ వెంట్ అవే అండ్ హీ రోట్ ఎ లెటర్, బికాస్ వాళ్ళు చాలా కష్టపడతా ఉన్నారు అనమాట. వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడానికి, వాళ్ళని ఎగ్జార్ట్ చేయడానికి ఈ లెటర్ ఫస్ట్ Thessalonica రాసినట్టు మనం చూస్తాం అనమాట. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ముందే చెప్పాడు, బట్ స్టిల్ దే వర్ స్ట్రగ్లింగ్. అందుకనే మళ్ళా రిమైండ్ చేస్తున్నాడు. ఇట్స్ ఎ రిమైండర్ టు ద Thessalonica believers at Thessalonica. Paul was not tired of reminding them. Peter too. And Paul and Peter, they are actually ఒకటే చెప్తున్నారు ఇద్దరు. ఇద్దరిని సీమ్స్ టు బి డిఫరెంట్ గా మనం చూస్తాం, కానీ వాళ్ళ టీచింగ్ లో మనకి ఒకటే కనబడుతుంది అనమాట. సో Thessalonica ఒక రిమైండర్ మళ్ళీ రాస్తా ఉన్నాడు. నేను మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడే చెప్పాను మనకి శ్రమలు వస్తాయి అని అనమాట. వి కెప్ట్ టెల్లింగ్ యూ ఇన్ అడ్వాన్స్ అన్నాను. వి కెప్ట్ టెల్లింగ్ యూ, చాలాసార్లు చెప్పారు అనమాట. బట్ హీఈస్ నాట్ టైర్డ్ ఆఫ్ రిమైండింగ్ దెమ్. నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ అని మరలా చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే కనుక వీ వర్ గోయింగ్ టు సఫర్ అఫ్లిక్షన్ అనేది ఆయన వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు. మేబీ సఫరింగ్ లో వెళ్ళే వాళ్ళకి ఫర్ డూయింగ్ గుడ్, మంచి కోడలుగా ఉంటూ సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉంటారా అండి? మంచి వదినగా ఉంటూ సఫర్ అయ్యే వాళ్ళు ఉండొచ్చు. ఐ డు నాట్ నో. మంచి మరదలుగా ఉంటూ కూడా సఫర్ అవుతా ఉండొచ్చు కదా. అచ్చమైన తెలుగు చెప్తున్నాను. ఐ థింక్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్.
సిస్టర్ ఇన్ లా అంటే వదినికి సిస్టర్ ఇన్ లాయే, మరదలకి సిస్టర్ ఇన్ లాయే ఇంగ్లీష్ లో కదా. సో మంచి అత్తగా ఉంటూ కూడా సఫర్ అవ్వచ్చు. మేబీ వెరీ గుడ్ మదర్ ఇన్ లా సఫర్ అవ్వచ్చు. మంచి భార్యగా ఉంటూ సఫర్ అవ్వచ్చు. మంచి భర్తగా ఉంటూ సఫర్ అవ్వచ్చు. డూయింగ్ గుడ్ బట్ సఫర్. మంచి ఆఫీసర్గా మంచి డాక్టర్గా, మంచి వర్కర్గా, ఎంత పని చేసినా చేయలేదనే అనే ఎక్కడ ఏది చేయలేదో దాన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తారు, చేసిందే దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయరు. రికగ్నైజ్ చేయకపోగా హెరాస్ చేస్తారు, కీప్ ఆన్ హెరాసింగ్ చేస్తారు. అంటే తప్పు పడదామని. యేసుక్రీస్తు ప్రభు జీవితంలో మనం చూస్తాం, శాస్త్రులు అండ్ పరిసయ్యులు దే ఆర్ రెడీ, ఏం పట్టుకుందామా తప్పు అని అనమాట. సో డెఫినెట్లీ ఆయన శిష్యులంగా, ఆయన పిల్లలంగా ఎక్కడ పట్టుకుందామా అని చూస్తుంటుంది వరల్డ్. అవునా కాదా? అందుకే ఏం రిమైండ్ చేస్తున్నాడు పాల్, వి కెప్ట్ టెల్లింగ్ యూ ఇన్ అడ్వాన్స్. యేసుక్రీస్తు ప్రభు కూడా ఇన్ అడ్వాన్స్ చెప్పారా శిష్యులకి? చెప్పలేదా? చెప్పారు. ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యూ విల్ హ్యావ్ ట్రిబులేషన్. ఉంటాయి, ఇక్కడే ఉంటాయి, మరి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాకుండో. పాడుకుంటాం పాటలు కదా, ఉన్న ప్రదేశాన్ని గురించి వెళ్తామని. కానీ ఇక్కడే ఆ ప్రివిలేజ్, ఇక్కడే ఆ ప్రామిస్, ఇక్కడే టు సఫర్ ఫర్ డూయింగ్ గుడ్ అన్నమాట. ఇక్కడే అంటే ఫోర్ వాండ్ ఈస్ ఫోర్ ఆర్మ్డ్ అన్నమాట. మనల్ని అంటే టేకెన్ బై సర్ప్రైజ్ అయితే అయోమయంగా అనిపిస్తుంది కదండి, బట్ ముందు నుంచి ప్రిపేర్ చేశారు. ప్రిపరేషన్ అనేది వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ అది హెల్ప్ చేస్తుంది కదా. ఒకటి ఊహించుకుని, యూజువల్లీ మ్యారేజ్ అంటే చాలా ఊహించేసుకుని వచ్చేస్తారు, ఎక్స్పెక్టేషన్స్, సో మచ్ ఎక్స్పెక్టేషన్, డూ నాట్ నో ద రియాలిటీ, వచ్చేస్తారు. అండ్ సాడ్ థింగ్ ఏంటంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బి హస్బెండ్ అండ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు బి వైఫ్ అసలు లెసన్సే ఉండవు, అసలు ప్రిపరేషనే ఉండదు. ఓన్లీ రొమాన్స్ అనుకుంటారు అనమాట. మరి రెస్పాన్సిబిలిటీ కమ్స్ విత్ ద రొమాన్స్ ఉండాలి, రొమాన్స్ తో పాటు రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఉంటుంది. ఓన్లీ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే నో, నాట్ ఎట్ ఆల్, రొమాన్స్ విల్ ఆల్సో బి దేర్. రెండు ఉంటాయి, ఏం తెలియకుండా వచ్చేస్తారు వితౌట్ ఎనీ ప్రిపరేషన్. సో మెనీ యాక్సిడెంట్స్, ఫైట్స్, అండ్ ఫైనల్లీ నిన్ను చేసుకోవడం, తప్పు చేశాను, దేవుని చిత్తం సరిగ్గా కనుక్కోలేదు, తిట్టుకోవడం, దేవుడి మీదకి వెళ్ళిపోవడం ఫైనల్లీ. సో ఫోర్ వాండ్ బిలీవర్స్ మే, బట్ కొన్నిసార్లు బిలీవర్స్ మైన ఆ హ్యూమన్ నేచర్ ఉందిగా మనలో, సిన్ఫుల్ నేచర్ ఉందిగా మనలో. ఎంత గ్రేస్ ఇస్తామండి అసలు ఈ సిన్ఫుల్ నేచర్ కి, అవతల వాళ్ళ జీవితంలో ఉండే ఆ సిన్ఫుల్ నేచర్ కి ఏమైనా గ్రేస్ చూపెడతామా? కొంచెమన్నా బిలీవర్స్ లివింగ్ టుగెదర్, వర్కింగ్ టుగెదర్, సర్వింగ్ టుగెదర్, మేబీ ఇన్ అ వర్క్ ప్లేస్, మేబీ ఇన్ అ చర్చ్, ఆర్ మేబీ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ, ఎంత జనరస్ గా, కైండ్ గా, ఫర్గివింగ్ గా, ఫర్గెట్టింగ్ గా ఉంటాయి అదనమాట. సో డూయింగ్ గుడ్
బిలీవర్స్ ఇద్దరు బిలీవర్స్, కానీ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ సఫర్. టు దిస్ ఐఎమ్ కాల్డ్ అంటే ఈ సఫరింగ్ అనేది పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాకేజ్ అని పీటర్ చెప్తున్నారు, పాల్ చెప్తున్నారు. టు దిస్ ఐఎమ్ కాల్డ్ అనేది టైమ్ అండ్ అగైన్ we need to understand that. Does the church really understand this aspect of the call on our life? నిజంగా అండి, సంఘంలో ప్రభువుని నమ్ముకున్న సభ్యులు అర్థం చేసుకుంటే ఫైట్స్ పికప్ చేయరు, అసలు కలిసి ప్రభు కోసం జీవిస్తారు. ఒకళ్ళ బర్డన్ని ఇంకొకళ్ళు భరిస్తారు కదా. ఒకరి భారాలను ఇంకొకరు భరించమన్నాడు. బేర్ ఈచ్ అదర్. అసలు ఎన్ని వర్సెస్ ఆ ఈచ్ అదర్ అనే వర్సెస్. అది మరి ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్లోనే ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే సొసైటీలోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తామండి? వెన్ వీఆర్ అన్ఏబుల్ టు లివ్ టుగెదర్ యాజ్ సిబ్లింగ్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గాడ్. చర్చ్ అంటే అదే కదా, వీఆర్ సిబ్లింగ్స్. ఆఫ్ కోర్స్ చర్చ్లో నామినల్ క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు, బట్ అట్లీస్ట్ బార్న్ అగైన్ క్రిస్టియన్స్లో అన్న ఆ ఫర్బేరింగ్ ఉంటే ఆ నామినల్ క్రిస్టియన్స్కి కొంత మోడల్ అన్నా ఇవ్వగలుగుతారు. డస్ ద చర్చ్ రియల్లీ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద కాల్ ఆన్ అవర్ లైఫ్? డు వి అండర్స్టాండ్ దట్? అక్క ఒక్కసారి కొంచెం లోగా ఉందంట అక్క వాయిస్. ఓకే అమ్మా, కొంచెం థాంక్యూ. ఓకే. So do we understand that our life is not our own, for we have bought with a price, and that our mission is to glorify God in our body? Yes. Do we understand that to us it has been granted? మనం చదువుకున్నాం Philippians 1st chapter 29. It has been granted unto us. Literally a gift of grace. For Christ's sake, not only to believe in him, but also to suffer for his. May this go deep into our minds. ఇంప్రింట్ అవనిద్దాం మనం దీన్ని, ఈ ట్రూత్ని, ఈ రియాలిటీని. లెట్ ఇట్ బి ఇంప్రింటెడ్ ఇన్ అవర్ మైండ్స్ సో దట్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ అవర్ కాండక్ట్ అండ్ క్యారెక్టర్. కాబట్టి మనం దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం. అండ్ దెన్ ఏమన్నాడు అని అంటే, టు దిస్ యువర్ కాల్డ్ అని ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళాడు మనల్ని? బికాస్ క్రైస్ట్ సఫర్డ్ ఫర్ యూ, లీవింగ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ యూ షుడ్ ఫాలో ఇన్ హిస్ స్టెప్స్. సో the rest of the passage మనం చూస్తే, who is our example, and think of ways in which he is our example and what is our response to this example. So first of all, the first question is very clear. Who is our example? Jesus Christ. Who is our example? Jesus Christ is our example. None other than. Is a perfect example, not a like ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా కాదు. ఆయన మానవుడయ్యుండి మనిషిగా జీవించి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ముందు వదిలిపెట్టాడు ఆయన అన్నమాట. సో కెన్ వీ థింక్ ఆఫ్ వేస్ ఇన్ విచ్ హీ ఈజ్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్? మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారా? కెన్ యూ థింక్ ఆఫ్ ఏ రకంగా? హీల్డ్ పీపుల్ అండ్ ఫెడ్ ద పీపుల్. కానీ మళ్ళీ వీళ్ళే తిరగబడ్డారు ఆయన మీద. He was doing good. Was healing people. అవును. But he was misinterpreted. And
He fed the people, 5,000 people. They have seen the miracle, but still they did not believe. And then they were all there when he was being persecuted. They were witnessing. True. Thank you, madam. Anyone else? He humbled himself and became, being great God, being the creator of the universe. He humbled himself and became like a human being. Like అసలు ఎంత అంటే ఒక రిచ్ గా పుట్టాల్సింది కానీ సో ఫర్ అస్ హీ బికేమ్ వెరీ పువర్ ఒక జస్ట్ సింపుల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా ఈ లోకానికి వచ్చి మన కోసం చనిపోవడానికనే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఆయన్ని అర్థం చేసుకోకుండా నిజంగా ఆయన్ని క్రూసిఫై చేయండి అనేసి క్రూసిఫై చేశారు. He suffered for us. So that's why in verse 21 it says, Christ He died suffered for us. He died for us. For us, suffered. Even Peter Gethsemane garden lo Peter was helping Christ kada కత్తి తీసి చెవి నరికేస్తే జీసస్ క్రైస్ట్ ఏం చెప్పారు అప్పుడు? అలా చేయొద్దంటారు అన్ని. ఇంకేమన్నారు? ఇంకేమన్నారు అక్కడ? నా తండ్రిని వేడుకుంటే పరలోక సైన్యాన్ని పంపిస్తారు. What does it mean? Thank you, Ma. What does it mean? Such a great I wanted, I can save myself. I can save myself. Exactly. But the purpose and intention is different. అంటే హెల్ప్లెస్ కాదు అది కదా. కొన్నిసార్లు మనకి ఇంకా గతి లేదు కాబట్టి మనం ఓర్చుకుంటాం కదా. మనకి ఇంకా ఒక మార్గం లేదు, మనకి గతి లేదు. అలాంటప్పుడు మనం అణిగి ఉంటాం. ఇలాగ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు సఫర్ అయ్యింది గతి లేక ఆయనకి కాదనమాట. ఈ కెన్ అంటే సముద్రాన్ని తుఫానుని అణిచిన దేవుడు వాళ్ళని నిమిషంలో ఏదైనా చేయగలరు, స్మాష్ చేసేయగలరు అంతే. అండ్ అక్కడ ఇంకా ఏమన్నాడంటే నేను చేయగలను అనలేదు, నా తండ్రిని అడిగితే అన్నాడు. అంటే ఐ హ్యావ్ ఎ ఫాదర్ ఇన్ హెవెన్, వాట్ డూ యూ థింక్ ఆఫ్ మీ, వాట్ డూ యూ థింక్ ఆఫ్ మీ. ఎంత బ్యాకప్ ఉన్నది, ఎంత బ్యాకప్ ఉన్నది. బట్ హీ చోజ్ నాట్ టు కిక్ బ్యాక్ కదా, నాట్ టు డూ దట్. ఎందుకు? ఫర్ మీ క్రైస్ట్ సఫర్డ్ ఫర్ యూ. దీన్ని ఏమంటారంటే టెక్నికలీ ఇట్స్ ఎ వైకేరియస్ సఫరింగ్ అంటారు. హిస్ డెత్ ఇస్ ఎ వైకేరియస్ డెత్ అంటారు. వైకేరియస్ సఫరింగ్ ఫర్ అదర్స్ సేక్, వాలంటరీ అండ్ వైకేరియస్ suffering for the benefit of the others, for you. నా తండ్రిని అడిగితే అదనమాట, నన్ను రక్షిస్తాడు ఆయన. కానీ నా మిషన్ ఫుల్ఫిల్ చేయాలంటే దట్ ఈస్ టు సేవ్ ద సిన్నర్. ఆ సిన్ నుంచి, ఆ రాత్ నుంచి, సాటన్ నుంచి సేవ్ చేయాలి అని అంటే I have to suffer for me, to save me for us, to save us, for the humanity to save from their sin. He suffered for you. That's the example. Okay, ma Premlata. అదే ఆయన హెల్ప్లెస్ కాదు, ఈజ్ వెరీ పవర్ఫుల్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం పవర్ అండర్ కంట్రోల్. అందుకే ఆయన నేను సాత్వికుడును, దీన మనసు కలిగిన వాడును అన్నాడు. మీక్,
అండ్ హంబుల్, సాత్వికుడును, దీన మనసు కలిగిన వాడు. నా దగ్గరకు రండి, నేర్చుకోండి. హీఈస్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంకా చెప్తారా ఏమైనా? అంటే డిసైపుల్స్ ఎంతో ప్రేమించాడు ఆయన, ఎంతో లైక్ బాగున్నాడు. బట్ జూడాస్ హ్యాస్ ఐ మీన్ బ్యాక్ స్టాబ్డ్ హిమ్ అండ్ బీయింగ్ సో కన్నింగ్. ఆ రోజు కూడా ఆయన కాళ్ళు కడిగించుకున్నాడు. అండ్ దెన్ అన్ని చేసి కూడా హౌ ఐ మీన్ లైక్ హీ కుడ్ రియలీ బిట్రే హిమ్. That was the highest peak of persecution. I mean, from his own person, from his own people, from his own disciple whom he believed and loved and served. So there will be always a betrayer in our lives. Yes. But how we behave with them, how we Being deal good. with them, Being good and forgiving. That's the matter to learn from our example. Yes. Yes. Isn't it? అసలు మనమైతే చారనివ్వం కదండి, అవును, దగ్గరకే రాని. ఏం భయం మనకి, ఎవడెలాంటోడో, స్పై ఏమో, పక్క తీసుకెళ్ళి చెప్పేస్తాడేమో మన విషయాలన్నీ. బట్ నోయింగ్ వెరీ వెల్, అదనమాట. మీరు కోట్ చేసిన జాన్ 13లో ఆ మాట ఉంటుంది. హీ న్యూ దెమ్ knowing very well what he is going to do, when he is going to do, how he is going to do, still he loved them. ఆయన సైడ్ నుంచి ప్రేమ తక్కువ చేయలేదు. నిజంగా మనం అలాగా చేయగలుగుతామా అండి? That's the example set. That's the example set. చిన్న చిన్న విషయాల్లోనే మన గురించి వెనక మాట్లాడుకున్నారని మనకు తెలిసినప్పుడు అది చాలా ఆ రిలేషన్షిప్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి నాకైతే స్ట్రెంగ్త్ సరిపోదు. నేను నార్మల్గా అయితే ఉండలేను, నేనైతే ప్రేమించలేను. కానీ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ మీ టెల్స్ మీ అన్నమాట. అప్పుడు దేవుడు చెప్తాడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లోపల ఉంటాడు కదా, చెప్తాడు దేవుడు, వై యు ఆర్ నాట్ లవింగ్, వై యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రిలేట్ నార్మలీ, వై యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ దట్ అనేవి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నాతో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు కష్టంగా అనిపిస్తుంది. కానీ విత్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇన్ సైడ్, నా స్వభావం అయితే అది కాదు. ఇట్స్ నాట్ మై నేచర్, బట్ ఇట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద గాడ్ ఇన్ మీ. ద గాడ్ ఇన్ మీ అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి మనం చెప్పుకోవచ్చు, నాకు కష్టంగా ఉంది, నాకు అవడం లేదు, కెన్ యూ హెల్ప్ మీ అంటే దట్ ఈస్ ద ఎంపవరింగ్, దట్ ఈస్ ద ఎనేబులింగ్. అక్కడే దేవుడు ఇస్తాడు. చాలాసార్లు చాలా ఎంతో బాగా చేశాక ఎంతో అన్గ్రేట్ఫుల్గా ఉంటారు. సమ్టైమ్స్ వెనక మాట్లాడతారు. అలాంటప్పుడు తెలిసాక మనసు కకావికలం అయిపోద్ది. కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏమంటాడు, అప్పుడేమంటాడు వినాలా. స్టిల్ స్మాల్ వాయిస్, మనం చదువుకున్న వాక్యం, మనం చదువుతున్న దేవుని మాటలు, మనలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఏమంటాడు, ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అక్కడ కదా రావాలి. ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అనగానే మనకి అందరమే బై హార్ట్ చెప్పేస్తాం. బట్ ఇన్ ఎ గివెన్ సిట్యుయేషన్ అక్కడ కదా రావాలి ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్. అక్కడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడికి, అందుకే ఆ గల్తీ పత్రికలో ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోవడం, ఆత్మానికి లోబడటం అనేది జరిగినప్పుడు అన్నమాట ఇట్ హ్యాపెన్స్. నిజంగా చెప్పాలంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనకి మాదిరి. ఇంకా మనం ఎంత గొప్ప ధన్యులం అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడిని
మనకిచ్చాడు టు ఎంపవర్ అస్, టు ఎనేబుల్ అస్ టు ఫాలో దిస్ ఎగ్జాంపుల్ అదనమాట. సో ఎంత చక్కటి ఉదాహరణ తీసుకుని వచ్చారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు. మరి ఆయన్ని బిట్రే చేసిన వాళ్ళని ఆయన ఏ రకంగా హ్యాండిల్ చేశారు అనేది మనం చూస్తే కనుక కంటిన్యూ టు షో లవ్. ఇలా ఒకసారి నేను కష్టపడిపోతా ఉన్నాను లాంగ్ బ్యాక్ అనమాట. అంటే దేవుడు సమ్ ఎజెకియల్ ఆర్ జెరెమియా బుక్లో దేవుడు అంటాడనమాట ప్రాఫిట్తో, ఏమనంటే కనుక ఐ నో హౌ అన్ఫెయిత్ఫుల్ ఇజ్రాయెల్ ఈజ్. ఇజ్రాయెల్ నా పట్ల ఎంత రెబెలియస్గా, ఎంత అన్ఫెయిత్ఫుల్గా, అన్గ్రేట్ఫుల్గా, కృతజ్ఞత లేకుండా వ్యవహరిస్తుందో ఇంత చేశాక కూడా అనేది నాకు చూస్తే కనుక హౌ అన్గ్రేట్ఫుల్ ఓ ఇజ్రాయెల్ యు ఆర్ అని దేవుడు చెప్తా ఉంటే గాడ్ నోస్ ద పెయిన్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ అన్గ్రేట్ఫుల్. మనం ఎంత తిట్టుకుంటామండి ఎవరైనా మనం ఏమన్నా చిన్న మేలు చేస్తే, వాళ్ళు మనకి తిరగబడితే, మనకి గ్రేట్ఫుల్గా ఉండకపోతే మనం ఎంత అన్పాపులర్ చేస్తామో వాళ్ళని. బట్ దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ గాడ్ నోస్ ద పెయిన్ ఆఫ్ ఫేసింగ్ ది అన్గ్రేట్ఫుల్ పీపుల్. దేవుడికే ఆ బాధ అర్థమైనప్పుడు మనం ఎంత అన్నప్పుడు నిజంగా నాకు ఆ రెసెంట్మెంట్ పోయిందండి. గాడ్ హెస్ డెలివర్డ్ మీ ఫ్రమ్ దట్ రెసెంట్మెంట్. ఐ థింక్ యూ ఆల్ విల్ హ్యావ్ సచ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉండుంటాయి నేను అనుకుంటున్నాను. ఐ గివెన్ ఛాన్స్ మీరు కూడా చెప్తారు ఏ రకంగా రెసెంట్మెంట్ దేవుడు తీసేశాడు, లేకపోతే ఏ రకంగా వాళ్ళను ప్రేమించడానికి దేవుడు సాయం చేశాడు. ఐ థింక్ యూ ఆల్ హ్యావ్ యువర్ స్టోరీస్. దట్ కమ్స్ ఓన్లీ when we have the mind of Christ, and when we know the model of Christ, and when we have the power of the Holy Spirit అనేది మనకి ఇక్కడ ఎంతో క్లియర్గా మనం చూస్తాం. మనం let us continue to think of ways in which he is our example. Think of ways అంటే 3 సార్లు బొంకిన పేతుర్ని మరలా వెళ్ళి తిరిగి లేచిన యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పిల్లలారా అని పిలిచి చక్కగా చేపలు వేపి పెట్టి, పేతురు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావా అని ఏ మాత్రము తిట్టకుండా, వాట్ ఎ లవ్ పేతురుకి తెలుసు. వాట్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇట్స్ హిస్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నమాట. తన ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తనకి. జీసస్ క్రైస్ట్ ఏ విధంగా ఎగ్జాంపుల్, హీఈస్ ద వన్ ఆఫ్ హిస్ డిసైపుల్ గా తనకి తెలుసు. హీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్. కాబట్టి మనం ఈ వారమంతా లెట్స్ థింక్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ వేర్ వీ కెన్ ఫాలో. సో వాట్ షుడ్ బి అవర్ రెస్పాన్స్ అని అంటే ఏమన్నాడు 21లోనే ఏమన్నాడు? అవర్ రెస్పాన్స్ టు దిస్ ఎగ్జాంపుల్, verse 21. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. So what is our response? We should follow in his steps. ఆయన అడుగుల్లో అడుగులేయటమే. అడుగు జాడలు ఉన్నాయి అంటే GPS వదిలిపెట్టి వెళ్ళాడు కదా. ఆ అడుగుల్లో అడుగులేయటమే. అందుకే యేసు ప్రభు అయితే ఏం చేస్తాడు అని ప్రశ్నించుకోవాలి. ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు అడుగులు కనబడతాయి మనకి. అట్లా అడుగులేయడమే అదనమాట. బికాస్ సో ఇంతవరకు 21 వరకు ఎగ్జార్టేషన్ చెప్పి, నౌ హి హస్ టర్న్ టు ద ఎగ్జాంపుల్. ఫ్రమ్ ఎగ్జార్టేషన్ టు ఎగ్జాంపుల్. సాధారణంగా సైన్స్ టీచ్ చేసేటప్పుడు లైవ్ మోడల్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తుంది అనమాట కదండి. మనకు ఒక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ మన ముందు, మన ప్రధాన యాజకుడు ఏ రకంగా
మన ముందు నడిచాడా? We have an example. And instructions to motivation. What motivates a believer to suffer for doing good? అంటే Example my of master, Jesus. my shepherd, my savior, he suffered. And so అదనమాట. The motivation is Christ. Christ is the motivation. సో కాబట్టి ఈ 22 to 25 వర్సెస్ మనం చూస్తే కనుక 21 to 23 he is our example in his life చూస్తాం అన్నమాట. 23 వరకు మనం చూస్తే he committed no sin, no deceit was found in his mouth. ఆయన్ని ఎంత హింసించి బాధ పెట్టినా సరే ఆయన ఏమన్నాడంటే సిలువ మీద వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో వీళ్ళకి తెలియదు అన్నాడు. అమ్మా, మనం అనగలమండి అసలు ఆ మాటలు? ఫాదర్ ఫర్గివ్ దెమ్, వాళ్ళ ఫర్గివ్నెస్ కోసం సులువు మీద ఫాదర్ ఫర్గివ్ దెమ్ ఫర్ దే డూ నాట్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్. అందుకే ఆయన జోనైన్ కమిషన్లో, జాన్స్ గాస్పల్లో కమిషన్ ఉంది కదా, గ్రేట్ కమిషన్ అంటే మాథ్యూస్ గాస్పల్లే మనం చూస్తాం, కానీ జాన్స్ గాస్పల్లో కూడా ఉంటుంది. 21 చాప్టర్స్ లో మనం చూస్తాం. జోనైన్ కమిషన్ లో అంటాడనమాట, మీరు మీ పాపములు క్షమింపబడినట్లు మీకు విరోధంగా చేసిన వాళ్ళ పాపాలను మీరు క్షమించండి, మీరు క్షమించండి. వీఆర్ కాల్డ్ టు బీ ద ఫర్గివింగ్ పీపుల్. అదనమాట. ఆయన నోట్లో నుంచి ఏ రకంగాను there's no deceit found in his mouth. When they hurled their insults at him, ఆయన ఇన్సల్ట్ చేశారు. దేవాది దేవుడు, దేవుని కుమారుడు, దేవుడు ఇన్సల్ట్స్. సిలువ మీద నుంచి దిగిరా అన్నారు, నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో అని అన్నారు. మేబీ మన లైఫ్లో కూడా మీ దేవుడు ఇలా అంటాడైతే నీకెందుకు ఇలా ఉంది జీవితం అనొచ్చు. మనకే ప్రశ్నలు రావచ్చు, దేవుడు నాతో ఉంటే నాకెందుకు ఇలా ఉంది నా లైఫ్ అనిపించవచ్చు, నన్నెందుకు ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు అనిపించవచ్చు. కానీ యేసుప్రభుని ఇన్సల్ట్ చేస్తారు. హీ డిడ్ నాట్ రిటాలియేట్. వెన్ హీ సఫర్డ్ హీ మేడ్ నో థ్రెట్స్. భయపెట్టలేదు. మా దేవుడు ఏమనుకుంటున్నారు, మా దేవుడు అంటే మిమ్మల్ని నాశనం చేసేస్తాడు అనలేదు. ఇన్స్టెడ్ హీ ఎంట్రస్టెడ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు హిమ్ హూ జడ్జెస్ జస్ట్లీ. 21 to 23 మనం చూస్తే కనుక ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ అనేది మనం చూస్తాం. 24లో హీ ఈజ్ అవర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ హిస్ డెత్. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. అసలు మన వల్ల కాదు, నీతిగా జీవించడం మన వల్ల కాదు. పాపానికి చనిపోవడం మన వల్ల కాదు. బికాజ్ అందుకే రోమన్స్ 6 చాప్టర్లో పాల్ వాజ్ క్లియర్లీ సేయింగ్ అన్నమాట, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో కూడా మనం సిలువ వేయబడ్డాం, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో కూడా మనం పాతి పెట్టబడ్డాం, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారితో కూడా మనం తిరిగి లేచాం. తిరిగి లేచిన ఈ జీవితం క్రీస్తు ప్రభు వారి కోసం జీవించడానికే. ఈ అవయవాలు అన్నాడు అక్కడ, దిస్ బాడీ ఈ అవయవాలు నీతి సాధనాలుగా అన్నాడు, రైచియస్నెస్ అని అన్నాడు. అసలు మనం we might die to sin and live for righteousness. అది జరగాలంటే క్రీస్తు ప్రభు వారు మన కోసం చనిపోవాలి, మన పాపాలని భరించాలి, వహించాలి, మన శాపాన్ని తీసుకోవాలి. గల్తీ పత్రికలో రాసినట్టుగా he bore our sins. ఆయన మన కోసం శాపమయ్యాడు. he became curse for our sake. అందుకే దీన్ని వైకేరియస్ డెత్ అంటారు. అదర్నెస్
otherness. It's all about love, is all about otherness. For so God so loved the world that he gave his only begotten son. For this, నేను పాపానికి చనిపోవడానికి, నీతి నిమిత్తం జీవించడానికి. నాట్ ఓన్లీ దట్, బై హిస్ వూండ్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ హీల్డ్. ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చారు ఈ కొటేషన్? ఫ్రమ్ వేర్? ఈ కొటేషన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఈ కోట్ ఐజయాలో మనం చూస్తాం కదా, 53 మనం చూస్తాం. సో సఫరింగ్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ అన్నమాట. సఫరింగ్స్ ఆఫ్ క్రైస్ట్. 1 Peter 2nd chapter 24 లో మనం చూస్తాం. 3rd chapter 18 లో మనం చూస్తాం. when we come to the 3rd chapter మనం చూద్దాం. 4th chapter 1st verse లో కూడా కనబడుతుంది. క్రైస్ట్ సఫరింగ్ ఇన్ 1 Peter మనం చూస్తాం. అండ్ ఈవెన్ Hebrews 2:10 లో మనం చూస్తే కనుక రైటర్ ఏమన్నారంటే కనుక, ద ఆథర్ ఆఫ్ ద సాల్వేషన్ త్రూ సఫరింగ్స్. గాడ్ పర్ఫెక్టెడ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ త్రూ సఫరింగ్స్. శ్రమల ద్వారా అనేది మనం చూస్తాం. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, మనం ఈ కోట్ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఐజయా 52:13 నుంచి 53:12 వరకు మనం చదివితే గనక అసలు వాట్ ఐజయా ప్రాఫెసైజ్డ్ అండ్ హౌ క్రైస్ట్ లివ్డ్, ఆ మ్యాచ్ మనకి కనబడుతుంది. చదవాలి మనందరమే. 52:13 to 53:12. సఫరింగ్ సర్వెంట్, వధకు తేబడిన గొర్రె పిల్లలాగా కొట్టే వాళ్ళకి వీపును అప్పగించాడు. ఆయన సొగసైనను స్వరూపమైనను లేదు. ఎలాగ ఎదిగాడు ఆయన, ఎలా జీవించాడు, ఎలా చనిపోయాడు. ఆయన్ని సఫర్ చేయడం ఆయనకి ఇష్టమైంది, తండ్రి అని దేవునికి ఇష్టమైంది. మన పాపాలు, మన శాపాలు ఆయన మీద మోపబడ్డాయి. ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత. వాట్ ఏ హీలింగ్ వీ హ్యావ్, నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ అవర్ సిన్స్ బట్ ఆల్సో ఫర్ అవర్ సిక్నెస్. మన పాపాలకి, మన రోగాలకి కూడా స్వస్థత ఆయన పొందిన దెబ్బల వల్ల. ఆయన పొందిన దెబ్బల వల్ల. బై హిస్ వూండ్స్ యూ హ్యావ్ బీన్ హీల్డ్. హీఈస్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఇందులో ఎలాగా ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎలాగా పాటిస్తాం? మనం ఓర్చుకోవడం ద్వారా, మనం ఎదురు మాట్లాడకుండా ఉండటం ద్వారా, మనల్ని ఇన్సల్ట్ చేస్తే రిటాలియేట్ అవ్వకుండా ఉండటం ద్వారా ఎవరైనా స్వస్థత పొందుతున్నారా అండి? స్వస్థత అంటే పాపాల నుంచి రక్షణలోకి వస్తున్నారా? Prodigals, are they returning to Christ in our own families? There may be a prodigal husband, prodigal wife, prodigal children, prodigals. Are they able to come to Christ? ఎప్పుడు అంటే this is the only way. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి మార్గమే. This is the example. Follow in his steps. Follow in his steps. మనం ఎంత స్తుతిస్తామో దేవుణ్ణి, ఎంత ఆయన మన కోసం చేసిన దానికి ఆరాధిస్తామో, మరి అనుకరణ, మరి ఆచరణ, ఏదైతే ఆరాధిస్తున్నామో, ఏదైతే మనం స్తుతి చేస్తున్నామో, ఏదైతే మనం గొప్పగా దాన్ని చెప్పుకుంటున్నామో, మరి దాన్నే ఏమంటున్నాడంటే పీటర్, వాక్ ఇన్ హిస్ స్టెప్స్. వాక్ ఇన్ హిస్ స్టెప్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో నాట్ హిస్ హీఈస్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. హీఈస్ అవర్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ హిస్ డెత్. అండ్ హీఈస్ అవర్ వాచ్ఫుల్ షెపర్డ్ ఇన్ హెవెన్.
ఆయన ఏం చేస్తున్నారు అని అంటే ఇంకా, ఫర్ యూ వర్ లైక్ షీప్ గోయింగ్ ఎస్ట్రే, బట్ నౌ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ టు ద షెపర్డ్ అండ్ ఓవర్ సియర్ ఆఫ్ యువర్ సోల్స్. మనల్ని రక్షించి మన ఆత్మలకి ఆయన ఓవర్సియర్గా తండ్రి కుడిపార్శ్వాన కూర్చొని మన పక్షాన విజ్ఞాపన చేస్తా ఉన్నాడు. మన పక్షాన, మన తరపున ఆయన హీఈస్ లైక్ అడ్వకేటింగ్. మనం 1 John చదివినప్పుడు చూసాం, 1 John 2nd chapterలో చూసాం. హీఈస్ అడ్వకేటింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అస్. హీఈస్ ఇంటర్సీడింగ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అస్, ది ఓవర్సియర్ ఆఫ్ అవర్ సోల్స్. అలాంటి గొప్ప దేవుడు మన ఎగ్జాంపుల్. సో గాడ్స్ పీపుల్ సర్వ్ త్రూ సఫరింగ్. మనకి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు రక్షణని తెచ్చింది సిలువ మరణం, శ్రమల ద్వారా. మనం కూడా, మనమైతే సిలువ ఎక్కాల్సిన అవసరం అయితే లేనే లేదు, ఎక్కినా ఉపయోగం లేదు. కానీ సిలువ దగ్గరకు తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి? అందరిని తిట్టాలా? అందరిని కోప్పడాలా? ఏం చేయాలి? ఏం చేస్తే సిలువ దగ్గరకు తీసుకుని వస్తాం? ఫ్రమ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెప్పి క్లోజ్ చేసుకుందాం. ఏం చేసి? We should not retaliate. We should forgive and we should love them. ఓర్చుకోవాలి. Bear it. విల్లింగ్ టు సఫర్. Willing to విల్లింగ్ టు సఫర్. అది కేవలము మైండ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ ద పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ వల్లే అనమాట. పవర్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. సఫరింగ్ సర్వెంట్. మనం సఫర్ అయ్యి ఇంకొకరిని బ్లెస్ చేస్తామండి. మనం సఫర్ అవ్వకపోతే ఇంకొకరికి బ్లెస్సింగ్కి అడ్డమే మనం. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ వీఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు సఫర్, we block the blessing for others. So let us release blessing by suffering. ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న స్టోరీ చదివాను. ఆ స్టోరీ మరి నేను ఎంత బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలనో తెలియదు. ఏంటంటే 2 గొర్రె పిల్లలు ఒక ప్రదేశానికి నడుచుకుంటూ వచ్చాయంట. ఒక నేరో పాత్, ఇంకొక గొర్రె పిల్లే పడుతుంది. ఆ గొర్రె పిల్ల పట్టే ఆ స్థానానికి 2 వచ్చాయి. ఆ 2 ఆ ప్రదేశంలో ఒక స్టీప్ అప్ అన్నా ఉంది, ఆర్ ఎ స్టీప్ వ్యాలీ అన్నా ఉంది. ఈ 2 తోసుకున్నాయంటే తప్పకుండా వ్యాలీలో అన్నా పడిపోతుంది. ఏం చేయాలి అని ఆలోచించుకుని ఆ 2 గొర్రెపిల్ల అంట ఆ నేరో ప్లేస్ మీద ఫ్లాట్గా స్ట్రెచ్ అయిపోయిందంట. ఫ్లాట్గా స్ట్రెచ్ అయిపోతే అప్పుడు ఇంకొక గొర్రెపిల్ల దాన్ని ఎక్కి పైకి వెళ్ళిందంట. నెక్స్ట్ ఇది కూడా పైకి వెళ్ళిందంట. దట్స్ వాట్ వీఆర్ సపోజ్ టు డూ. స్ట్రెచ్ అవర్ సెల్స్ ఫ్లాట్ so that people walk and come to Christ. I do not know what way we can do that. I do not know. May God help us. It's not easy. It's not the trend of the world, but it is the type of Jesus Christ. Ante God's people serve through suffering. అప్లికేషన్ ఏంటంటే, గాడ్ అండర్స్టాండ్స్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ వెన్ యూ సఫర్. మన ప్రధాన యాజకుడు మనతో సహానుభవం కలిగిన వాడు కాబట్టి మనకు సమయోచితమైన సహాయం చేస్తాడు. మనం అలా సఫర్ అవుతా ఉంటే ఊరుకుని వదిలేసే దేవుడు కాదు, మనతో కూడా ఉంటాడు. బికాస్ హీ సెడ్ ఐఎమ్ విత్ యూ ఆల్వేస్. నేను నీతో కూడా ఉంటాను అని అన్నాడు. మనతోనే ఉంటాడు, మనల్ని అనాథలుగా వదిలిపెట్టాడు. మనం శ్రమ పడతామంటే మనం ఆల్రెడీ చూసాం 1 పీటర్లో, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మన మీదకి దిగి వస్తాడు, మనలో ఉంటాడు, మనల్ని ఆవరిస్తాడు. అండ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మనతోనే ఉంటానని అన్నాడు. కాబట్టి అవర్ రెస్పాన్స్ ఇస్ టు ఫాలో ద లీడర్. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫాలో హిమ్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ అవర్ ఐస్ ఆన్ హిమ్.
హీబ్రూ 12:2లో చూస్తాము. ఆయన మీదే మన కళ్ళు. The author and finisher of our faith. Follow his footprints. He left the footprints. But the response is follow the leader. Follow his footprints. That's it. May God help us. I do not know in whatever situation you are going through, but God is saying that you are not alone. And God is saying that the Spirit of God is with you. And God is saying that God in his wonder works for good of others. Towards that end, may God bless us, help us. It is difficult, it is painful, tears will come, but Christ is there to wipe our tears and to bring blessing to others. May God bless us. Over to you.